ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಲಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ 11ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ 12ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗಿದೆ: ಇಫ್ 1/8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ plus 1/9 factorial is equal to x divided by 10 factorial, find the value of x. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1/9 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x/10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 1/9 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x divided by 10 factorial. 1/8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 1/9 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ನ 9 into 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x divided by 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ನ 10 into 9 into 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ನು? 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ. 1/8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is the common remaining. 1 plus 1/9 is equal to x divided by 10 into 9 into 8 factorial. 1/8 factorial into 9 into 1 is 9 plus 1 divided by 9 is equal to x divided by 10 into 9 into 8 factorial. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1/8 factorial 9 plus 1 is 10/9 is equal to x into 10 into 9 into 8 factorial. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 10/9 is equal to x into 8 factorial divided by 10 into 9 into 8 factorial. 8 factorial 8 factorial get cancel. Next cross multiplication ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. 10 into 9 divided by 9 is equal to x. 9 get cancel. 10 into 10 is equal to x. 10 times 100. So the value of x is how much? 100. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಡಿ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. So D is the point on BC such that angle BAC is equal to angle ADC. ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then prove that AC square is equal to BC into DC. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ACB is equal to ACD. That is the common angle. So therefore triangle ABC similar to triangle DC. So that is the similar triangles, either equilateral triangle. Therefore so equilateral triangle ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೀವಿ? AC divided by CD. Next one BC divided by AC. Cross multiplication ಮಾಡ್ರಿ. AC into AC is AC square. BC into
CD. So this is the proof of the given. AC divided by CD, BC divided by AC. Cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ AC into AC is AC square, BC into CD. ಆಗಲೇ ಮೇಲೆ ಗೆರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಲ್ವ್ a square minus 2x minus 4 is equal to 0 by using formula method. ಸೊ x square minus 2x minus 4 is equal to ಆದಾಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x square minus 2x minus 4 is equal to 0. General form of quadratic equation is bx plus ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to minus 2, c is equal to minus 4. So formula ಏನು, x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac divided by 2a. Minus into minus 2 plus or minus square root of b is minus 2 whole square minus 4 into 1 into minus 4 divided by, so ಇದು 2a, 2 into 1, minus into minus is plus 2 plus or minus 4 minus 2 square is 4 minus into minus is plus 4 4 is 16 divided by 2. 2 plus or minus 4 plus 16 is 20 divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದೆ. 2 is taken. 1 plus or minus, wait. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 plus or minus square root of 20 ನ 4 5 is 20 divided by 2. Square root of 4 is 2. So taken for 2 plus or minus 2 root 5 divided by 2. So 2 is the common. 1 plus or minus root 5 divided by 2. 2 get cancel. So x is equal to 1 plus or minus root 5. Either x is equal to 1 plus root 5, either x is equal to 1 minus root 5. So that is the solution of the formula method. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹೇಗಿದೆ, sum of the squares of any two numbers is 180 if the square of the number is smaller number is equal to 8 times the bigger number. Find the two numbers. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು 180 ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗ 8ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಂಗೆ, ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ x and y ತಗೊಳ್ರಿ. x is greater than y. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ x ಮತ್ತೆ y. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 180. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ smaller number is 8 times the bigger number.
square of the smaller number. So in this smaller number is y square andre y square ಆಯಿತು. Number is means equal 8 times the bigger number. 8 times andre 8x. So this is the given equation number 2. Substitute equation number 2 in equation number 1. ಏನಿದೆ x square plus y square is equal to 180 ಇದು equation number 1. y square value ಹಾಕಿದ್ರೆ x square plus 8x is equal to 180. x square plus 8x minus 180 is equal to 0. ಇದನ್ನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಬಂದಿದೆ? x square plus 8x minus 180 is equal to 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 180? 18 10s. ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್. x square 18x minus 10x minus 180 is equal to 0. First group, second. So x is the common, x plus 18 minus 10 is the common, x minus is taken, remaining is plus 18 is equal to 0. First group, first group. So x minus 10 is equal to 0, x plus 18 is equal to 0, x is equal to 10, next x is equal to minus 18. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? x is equal to 10 ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x is equal to 10 in equation number 2. ಏನಿದೆ equation number 2? y square is equal to 8x. So y square is equal to 8 into 10. 8 tens are 80. Y square is equal to 80. So y is equal to square root of 80. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ? 16 5 is 80. So square root of 16 is 4 root 5. So the value of y is how much? X root 15. The value of x is equal to 10. Value of y is equal to 4 root 5. Next question. Last question. From the top of a building 50 root 3 meter higher, angle of depression of the object on the ground is observed to be 30 degree. Find the distance of the object from the foot of the building. 50 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಉಂಟಾದ ಅವನತ ಕೋನವು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಬುಡ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು 30 ಅಂದರೆ ಇದು ಸಹ 30 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 50 ರೂಟ್ 3 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್ AB is the height of the building, H is equal to 50 root 3 meter. Next ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? In triangle ABC,
90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸೈಡ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ನ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಈ ಸೈಡ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. What is the trigonometric ratio of tan? Is opposite divided by adjacent. So tan of 30 degree, theta 30, opposite ಎಷ್ಟಿದೆ? AB divided by BC. ಇಲ್ಲಿ tan 30 value how much? 1/√3 is equal to AB, 50√3 divided by BC. Cross multiplication ಮಾಡ್ರಿ. BC into 1 is BC, 50 into √3 whole square. Square get cancel. 50 into 3. 50 into 3 is 150 meter. Therefore, distance between the building and the object is 150 meter. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಟೆಸ್ಟ್ 12ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ 30 ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೇಳಿದ ಮೂರನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.